ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। विधायक अमित रतन की गिरफ्तारी विचाले सीएम मान की दो टुक बोले किसी भी तरह की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं, लोगों के टैक्स का पैसा खाण वालों ते कोई रहम नहीं। सीएम भगवंत मान की मंत्रियों विधायकों को सख्त ताकीद, क्या रिश्तेदारों ते करीबियां नूं ना लाओ पीए, सिर्फ चंगे अक्स वाले लोगों नूं ही रखो नाल। विरोधियों ने अमित रतन के बहाने घेरी सरकार, अकाली दल ने की सीबीआई जांच की मंग। सुखबीर बादल ने कार्रवाई नूं दस्सिया ना काफी, तो बीजेपी बोली लोगों के दबाव अगे झुकी सरकार। मोहाली च 2 रोज़ा इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। थोड़ी देर के सीएम मान करेंगे संबोधन। समिट के देश विदेश के निवेशक ले रहे हिस्सा। दिल्ली नगर निगम बनया जंग का अखाड़ा। सदन के हथों पाई हुए बीजेपी ते आम आदमी पार्टी के कौंसलर देर रात स्टैंडिंग कमेटी की चोण दौरान होया जबरदस्त हंगामा। एनआईए की वड्डी कार्रवाई। लॉरेंस बंबीहा ते अर्श डाला गैंग के नाल जुड़े 6 गैंगस्टरां नूं कीता गिरफ्तार। मंगलवार नूं एनआईए ने देश के विच करीब 70 ठिकाणियां ते कीती सी छापेमारी। बसी पठाणा एनकाउंटर में मारे गए 3 गैंगस्टरां का अज होगा पोस्टमार्टम। कल पुलिस ने नवां शहर दे विच तेजिंदर तेजा सने 3 गैंगस्टर किते सन ढेर। मुठभेड़ दे विच 2 पुलिस मुलाजम भी होए ने जख्मी। गन्ने के बकाए नूं लैके गुरदासपुर दे विच रेलवे ट्रैक ते किसानां दा धरना दूजे दिन भी जारी। कई ट्रेनां रद्द, मुसाफिर हो रहे परेशान। मोगा विच दर्दनाक हादसे दे विच एक शख्स की मौत। पिकअप गड्डी ने रेहड़ी नूं मारी टक्कर। हादसे तो बाद गड्डी छड्ड के भज्जिया ड्राइवर। गरीबी ते महंगाई की मार चल रही है। पाकिस्तान च पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। सरकारी खर्चे दे विच कटौती करन दा ऐलान। मंत्री ते एडवाइजर नहीं लैणगे तनख्वाह। सरकारी खर्चे ते नहीं लगे शाही पकवान। पाकिस्तानी फौज ते भी पई मंदी दी मार। फौजियों को मिलण वाले खाने ते होर भत्तियां विच कीती गई कटौती। सूत्रां दे मुताबिक फौजियों को मिल रहा सिर्फ 2 वेले का खाना। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू ते मेरे सहयोगी गगनदीप चौहान। शुरुआत करांगे अज दी हुण तक दी सब तो वड्डी खबर तो। आप विधायक अमित रतन तो विजिलेंस की पुछगिछ हो रही है, उन्होंने गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, बठिंडा रिश्वत कांड मामले दे विच ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਮ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ सूरजपाल सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि 60 तो 70 सवाल ने, एक लंबी लिस्ट है उन्हां सवालों की जिहड़े सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पूरा कड़ी दे नाल कड़ी जोड़ी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, एक ऑडियो क्लिप जिहड़ा सामने आया सीगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सीगा इस पूरी कार्रवाई दे विच। और उस ऑडियो क्लिप दे विच आवाज की तस्दीक होने तो बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि रशिम गर्ग या उसदे जिहड़ा शिकायतकर्ता सीगा उसके बयान के आधार पर, उन्होंने शिकायत के आधार पर जिहड़ा सबूत पेश किया गया सी, एक ऑडियो क्लिप सीगा जिहड़ा शिकायतकर्ता ने ही रिकॉर्ड किया सी ते उस दे आधार पर कार्रवाई जिहड़ा हैगा वो की गई। और उस तो बाद जिहड़ा हैगा हुण इस सवालों की लिस्ट लंबी हो सकती है क्योंकि तकरीबन 20-25 मिनट का ऑडियो क्लिप सीगा जिस दे विच तकरीबन 8 तो 9 मिनट तक जिहड़ा हैगा गलबात जिहड़ी हैगी सारी इसे मसले ते चल रही सीगी। जेकर उस ऑडियो क्लिप नूं सुनिया जाए तो उसते बहुत ध्यान नाल सुनिया जाए तो बड़ा क्लीयर हैगा। पैसे के लेन देन की गल हो रही है, मंगे जा रहे हैं, उस क्लीयर सुनाई दिंदा उसदे विच। सो उसके आधार पर जिहड़ा हैगा गिरफ्तारी हुई और जाहिर है कि फिर सवाल जिहड़े हैगे वो लंबी होनी है। बिल्कुल, और ये भी क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि बहुत लंबा समा लग गया, पर जे दूसरे पासे असीं सरकार दा या आम आदमी पार्टी का जिक्र करिए, उन्होंने कहना सी कि विधायक ने लोगों ने चुनिया होया तो कोई भी शिकायत करेगा झूठी भी हो सकती है। उस तो पहला
ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਐਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ 70 ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 60 ਤੋਂ 70 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ रशिम गर्ग, विधायक और प्रितपाल जो शिकायतकर्ता ने, तिन्हां नूं बिठाया गया है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। पुछगिछ अंदर जी हो रही है, तुसीं वेख सकते हो तस्वीर एक बार तुहानूं दिखा दिया कि आखिरकार किस तरह की हलचल है विजिलेंस दफ्तर के बाहर। और यही दस रहे हैं कि हुण तो कुछ ही टाइम के बाद इन्हां नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाना है। कुछ ही टाइम के बाद कोर्ट च पेश किया जाना है। जिस तरह तुहानूं पहला जानकारी दी है कि 60 तो 70 सवाल ने, 60 तो 70 सवालों की लिस्ट है जी, वो किते ना किते विजिलेंस उन्होंने सवालों के जवाब खंगालन की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये नैक्सस चलता किवें सी, किवें डिमांड पैसों की कीती जाती सी, किन्हां कामां नूं लैके पैसे लए जांदे सी। तमाम वो सवाल ने जिन्हां सवालों की पुछगिछ इस बंद कमरे के पिछे की जा रही है। विधायक तो पुछगिछ कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी इत्थे विजिलेंस के बैठे हुए हैं। और दूसरे पासे रेशम गर्ग जिहड़ा मेन करिंदा इन्हां दा, इसदा पीए है, जिस तो 4 लाख रुपया बरामद होया सी, वो भी इन्हां दे नाल ने। ते तीसरा वड्डा अहम गवाह है जिहड़ा ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ आफ्टर लंच इन्हों पेश किया जाना ਜਾਂ ਹੁਣੇ कुछ टाइम के बाद पेश करने वास्ते निकलणगे। फिलहाल ये कहना हजे जल्दबाजी होगा, पर जल्दी ही कोर्ट के पेश करके आखिरकार रिमांड के लिए विजिलेंस अपलाई करेगी कि वध तो वध रिमांड दिता जाए। क्योंकि इस तरह के जिहड़े मामलों के एविडेंस काफ़ी इकट्ठा करनी होंदी है, कुछ वो चीज़ां इकट्ठियां करनियां होंदियां ने जो सफ़ा मिसलते पुलिस ने लैके आउणियां होंदियां ने। दूसरा नंबरदार वाला केस है, उस दे विच भी पुछगिछ की जा रही है। 2.5 लाख रुपया नंबरदार तो भी डिमांड की गई सी, जिस दे विच बरामदगी सी जी वो 1,35,000 रुपया बरामद हो गया सी। बाकी दे रहिंदे पैसे है वो 4 दिनों की पुलिस की कस्टडी दे विच आखिरकार वो बरामद होए या नहीं होए, उन्हां दा सवालों का जवाब भी फिलहाल अज मिल जाना है। फिलहाल तुहानूं हलचल है जां जिहड़े कर्मचारी ने विजिलेंस दफ्तर के बाहर दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा और आखिरकार कुछ टाइम के बाद इन्हों कोर्ट के पेश किया जाना तो कोर्ट के पेश करके विजिलेंस रिमांड लंबे तो लंबा लैन की कोशिश कर रही है। और जोड़े लोग आके विजिलेंस के कोले होर शिकायत कर रहे हैं कि साडे नाल भी विधायक ने इस तरह की, हालांकि कन्फर्मेशन इसकी नहीं है, पर यह दस रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने अप्रोच की, उन्होंने को एविडेंस की ने, प्रूफ की ने कि आडियो या वीडियो या कोई एविडेंस है नहीं, उन्होंने एविडेंसा लैके विजिलेंस जांच कर रही है। पर विजिलेंस की सब तो मुढ़ली यही चीज़ है कि किते ना किते जाके जिहड़ा रिमांड है वो वध तो वध मिले। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ सूरज, एक छोटा सवाल, एक ਜਿਹੜਾ पेज ਸੀਗਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ਿਮ ਗਰਗ ਪੀਏ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। खुद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ कहता ਸੀਗਾ कि नहीं मेरा करीबी हो सकता मेरे नेड़े मौजूद सीगा पर मेरा पीए नहीं हैगा, ऑफिशियल पीए नहीं है। की कोई जानकारी मिल पाई है इस बारे के शुरुआती पूछगिछ दौरान की क्लियर हो पाया रिलेशन की है? देखो रिलेशनां की गल तो जिस तरह तुहानूं पहलां एक वीडियो दिखाया सी, जदों
ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਦਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सो रशिम गर्ग ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਿਮ ਗਰਗ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਏ ਨਾ ਲਾਓ, ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਏ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੁਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ, ਉਮੀਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਟੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ट्वीट किया है सुखबीर बादल ने और उन्होंने लिखा है टू लिटल टू लेट। इस भ्रष्ट विधायक को पिछले हफ्ते विजिलेंस के अधिकारियों वालों रिश्वत लैंदे फड़े जाने तो बाद ही गिरफ्तार किया जाना सी।
ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਰਾਰੀ ਵਾਂਗ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो बिल्कुल ये ट्वीट किया है सुखबीर बादल ने और इस अलावा दलजीत चीमा बयान दे रहे ने, फतेह जंग बाजवा सवाल चुक रहे ने और नाल ही मालविंदर कंग उन्हां दा भी बयान आया है। पहले दिन से ही पूरी तरह से स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार एमएलए ने किया है। पैसे की बरामदगी हो गई थी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमएलए को बचाने का पूरा प्रयास किया और भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेशर में और विशेषकर सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार इस सरकार की बदनामी हुई, उससे बचने के लिए इन्होंने ये गिरफ्तारी की है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि ये भ्रष्टाचार करते हैं और खुद ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि इतने क्लियर केस में जो क्रिस्टल क्लियर भ्रष्टाचार हुआ है, उसके अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। गिरफ्तारी के मामले में भी बड़ी देर कर दी हजूर गिरफ्तारी करने में, और मुझे लगता है कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। गिरफ्तार होते हैं 5-5 महीने, उनको अभी तक बेल नहीं होती है। जेल के अंदर जिस प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट वो लेते हैं, ऐसा ही कहीं पंजाब में भी ना हो। इस पे हमारी नजर रहेगी। पंजाब सरकार ने लख कोशिश की है कि भ्रिष्टाचार के दोष के विचों अपने एमएलए नूं जिहड़ा रंगे हत्थी फड़िया गया सी, किसी न किसी तरीके बचा लिया जाए। पर यह मैं समझदा कि पिंड दी पंचायत सरपंच की मेहनत ते सारे पार्टियां ने रल के जिहड़ा पहरा दिता, अज उहदे करके सरकार नूं मजबूर होके अपने एमएलए नूं अरेस्ट करना पिया। ये सरकार अपने सरकारी पेज के उत्ते भी स्पष्टीकरण दिंदी सी कि एमएलए नूं गिरफ्तार नहीं किया गया, इस हद तक उन्हें बचाने वास्ते गए। पर फिर भी मैं कह सकता कि हाले भी जे सरकार दे विच थोड़ी बहुती गैरत है तो इनू इंडिपेंडेंट इनकुआरी करनी चाहिए है, क्योंकि हुण सरकार दे जिहड़े एमएलए नूं बचाउण दे दोष लगे सी वो तो साबित हो गए। तुसीं समा इन्ना देता उन्होंने अपने आप नूं साਂਭਣ दो। एक हिंदी का गाना है, चोर मच गया शोर देखो पालिया का एमएलए होर, वो मुन्नी बदनाम हो गई। वो जेड़े कहते सी बदलाव लैके आवांगे पंजाब च, सवेर दा फड़ लिया जे अमित रतन 4 लाख रुपये रिश्वत जिहड़ा सरपंच कोल है। भगवंत मान जी ਇਹਦਾ जवाब तो दिओ कि पंजाब च बदलाव इहो जिहा लैके आना सी। करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਗਾਨੇ ਹੋਣ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਈਵਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।